Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Alors du coup, ton prénom. Voilà, nous retrouvons Eva. Alors, je vais essayer de mettre de ce côté pour le soleil. Alors, comment ça va? Coucou Eugénia. Coucou. Ça va comme tu veux? Très bien, merci. Bah écoute, on est content de te retrouver ici. Moi aussi. Coucou ma belle, comment ça va? Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Sexy Love. D'accord, et tu as quel âge? J'ai 30 ans. Ok, et du coup tu viens d'où? De nom. Et bonjour, Bonjour. la jolie Lolita, c'est ça? C'est ça. Alors écoute, content de te... もうそんな大きな声で言わなくたって聞こえるよ。今日はアルバイトの日でしょ。はい、ご飯食べて準備しないと。分かってるって。いただきます。はい、いただきます。もうお茶碗持つときは気をつけなさいって言ってるでしょ。子供の頃から変わらないんだからもなんかついついやっちゃうんだよな。びしょびしょになっちゃっう。こっちもびしょびしょ。た。息子の学が幼い頃に最愛の主人を亡くして以来、親子二人で生きてきた。苦労をかけたにもかかわらず、学は素直で立派に育ち、20歳の誕生日を迎える。ますます主人に似てきて、私は母としての喜びを、そして女性としても、最愛の主人の面影を感じるようになって、切なさも覚える今日この頃です。じゃあ行ってくるね。今日夕方までバイトするから。そう、うちでご飯食べるわよね。うん。やめなよ。どうせまた滝本さんじゃない。うん。でも、だって行ってくる。ちゃんとヒロインの感謝を伝えようと思って。うちが酒屋じゃなかったら手に入んないよ。それはわかりましたけど、うちはそんなの買う余裕ないんで。分かってるって。だからお裾分けじゃない。ほら、はい。ね、滝本さん、うちの母さんに付きまとうのをもうやめてもらえませんか。いくら近所のよしみだって。ああ、だってね、まだ酒も飲めねえガキンチのくせに大人の事情に首突っ込むんじゃねえよ。マキさんも大変だね。女手一つであんなこぶつきでさ。あなたにそこまで言われる筋は。ああ、まあまあまあまあまあ。また来るからさ、今度は差しで飲もうよ。お父さんは生きてた頃は仲のいい飲み仲間だったんだけどね。絶対母さんのことを変な目で見てるよ。いい加減きつく言ってやんないと。まあ害があるわけじゃないし。ほら、バイト遅れちゃうわよ。うん。頑張って。On va dans un petit tour du véhicule, voir un peu au niveau des vérifications. うん。まあいいけど。
どうしたのこれ。どうしたのって、今日学ぶの誕生日でしょ。おめでとう。ありがとう。てか、自分でも忘れてたよ。今日が誕生日だってこと。あなた、アルバイトばかりで忙しいからね。それに、ろくにお祝いしてあげなかったから、仕方ないわね。そんなことないよ。今までだってプレゼントも、ほらいつだったか僕が欲しがってたプラモデル買ってくれたじゃん。そうだったっけ。友達が持ってて僕が羨ましがっててさ、それでサプライズで母さんが買ってくれて。でも僕知ってたんだ、あの時母さんが無理して買ってくれたことを。母さん、本当に今までありがとう。女手一つで僕のことずっと育ててくれて。母さん、大好きだよ。やだ、涙出てきちゃうもん。だって母さんのおかげでここまで大きくなれたんだもん。感謝しても感謝しきれないよ。お母さんこそ、ありがとう。そうだ、学ぶも大人になったことだし、それ、どう？一緒に飲まない？母さんね、大人になった学ぶと一緒にお酒を飲むのが夢だったの。大丈夫かな、僕お酒初めてだから。お酒は大人のたしなみよ。飲んでみて。うん。乾杯。乾杯。どう？美味しいかも。お父さんも結構飲む人だったから、学もいける口じゃない？そうかな。いやでも不思議だな、なんかお母さんと一緒にお酒飲むなんて。そう？うん。お母さんはこの日をずーっと待ってたんだから。ああ、そうだったんだ。うん。一緒に飲むって嬉しい。僕も嬉しい。お母さんね、会社の人にもよく言われるんだ。息子さんと仲いいわねって。うん、確かに珍しいかもね。反抗期なかったのなんて言われるんだけど。うん。あんまりなかったかな。どうだろう。どうかな。ずっと甘えん坊だもんね。そのずっとじゃないよ。そう？うん。今も甘えん坊じゃない。今は違うよ、さすがに。そう？うん。好きな人とかいない？彼女とか。好きな人。何じっと見て。母さんってさ、綺麗だよね。やだ、恥ずかしいこと言わないで。だってさ、綺麗だからあんな滝本さんみたいな人がついて回るんだよ。やめてよ。僕さ、母さんを守りたいんだ。え？ねえ母さん、ずっと今日も一緒に飲まない？でもこの間もしたいの？酔ってるの？酔ってるのもあるけど、でもそのお酒が原因じゃないよ。母さんのことが好きなんだ。甘えん坊じゃない。甘えるとかじゃないんだよ、これは。母さんのこと女性として好きなんだよ。大人になったら告白しようってずっと思ってたんだよ。テントとか寝袋とかどうすんの？そういうのは会長さんが全部用意してくれるんだって。仕事が一段落ついたら。仕事が一段落ついたらって、いつも仕事落ち着かないじゃない。おはようございます。私こそ子供だ。おはようございます。
ですよね。奥さんぐらいの年代の人たちはみんな子育てで忙しいから。みんな車を持ってる人たちは自分たちで現地集合です。そうなんですか。カメラを。ありがとう。じゃあよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、行ってきます。はい。皆さんすごくいい人ですし、治安もいいし、過ごしやすいんですけど。こっちなんで。はい。あ、向こう着いたら連絡してね。行ってきます。ありがとうございます。ところで奥さんご予定は？私は欲しいんですけど。キャンプならさ、今度2人で行こうよ。もう途中でもう飲み始めちゃったんですよ。っていうかセッティングは町内会費ちょろまかしてるんじゃないかっていう噂があってさ。え、そうなの？大丈夫。寒いからどうぞ。じゃあ一応全員揃ったということですね。乾杯しましょう。雨だけだ。私いつまで待てばいいの？ちょっと風呂入ってくるわ。ちょっと待ってよ。またそうやって逃げるの？いや、分かったよ。もう行っていいからな。帰ります。いや帰るったってどうやって楽しもうよ。どうしたの？ここ電波悪いからね。山奥だから届かないよ電波。でももうみんな酒飲んじゃったからさ帰れないから、明日朝酔いが覚めたら麓の駅まで送ってくからね。さあ飲んで楽しもう。飲みましたね。Bâtiment. Les mains à 10h10. Ouais. Parfait. Ça y est, elle est là. うまいな。うまいっすね。他の方は他の人ねみんな来れなくなっちゃったんですよ。婦人会の方もですか？そう残念だけどしょうがないですね。とりあえず飲みましょうね。私帰ります。なんで？女性、私一人ですよね。もうそうみたいだね。Un déplacement pour le travail et j'ai des envies à assouvir. Alors, je dirais dans les 1m70, assez musclé, tatoué si possible, et vraiment le top du top, ça serait les yeux clairs. Faut qu'il soit assez bien au niveau de sa bite. Hein. Ah oui, le plus rapidement si vous avez quelqu'un de disponible. Salut vous trois. Ça va? Bah alors on m'attend pas? On avait faim. Alors je m'aperçois qu'on s'était donné rendez-vous ici, que vous vous êtes déjà trouvés avant que moi j'ai le temps de sortir avec tout le matériel. Et donc du coup on se retrouve ici pour ta seconde scène, Hirogenia. Tout à fait. Avec monsieur Adam Costa ici présent avec qui tu as tourné la dernière fois. Mademoiselle Catalia que tu as déjà connue, avec qui tu t'es déjà amusé. Alors du coup comment tu vois les choses? Parce qu'on s'est donné rendez-vous dans une fête foraine. J'ai vu quelques manèges sympas, donc je pense qu'on va aller faire un petit tour. Et on verra bien par la suite. Ah, donc un petit tour coquin dans le manège. Moi j'ai bien l'idée aussi d'aller vous emmener dans un petit palais du rire, histoire de se divertir, si je puis dire, discrètement. Voir ce qu'on peut réussir à faire. Trouver des petits coins sympas pour faire des bêtises. Essayez d'être
pour l'instant, ceux qui te regardent à la caméra, ils ne te connaissent pas encore. Donc je vais te laisser te présenter. Tu t'appelles comment? Je suis Eva Faye. Eva Faye. Eva, ouais. C'est ça. Tu es de quelle origine? Je suis italienne. Tu as quel âge, Eva? J'ai 30 ans. 30 ans. Tu t'habilles toujours un peu sexy comme ça ou tu es plutôt une fille discrète? Ah, ça dépend de les jours, mais j'aime bien que les gens me regardent. T'aimes bien qu'on te regarde? Tu fais quoi de beau dans la vie, Eva? Je travaille dans un bar, je fais des cocktails. Et est-ce que tu te fais souvent draguer au travail? Un peu, mais je suis la qui drague normalement. Ah, c'est toi qui drague? Oui, oui. D'accord. Je regarde, j'ai fait le tour de ta tenue vestimentaire. Alors, Eva, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du sexe devant la caméra? Qu'est-ce que tu aimes? Bah, comme j'ai dit, j'aime que les gens me regardent, mais aussi c'est comme un peu d'exhibitionnisme. Est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es en couple? Je suis polyamoureuse, mais dans les moments-là, je n'ai pas une personne fixe. C'est un peu plus des amis différents. D'accord. Est-ce que la taille du sexe est importante pour Eva? Bah, je crois non. Non, c'est... J'aime aussi les filles, et avec les filles, tu n'as pas les pénis. Le plus important, donc, comme je dis toujours, et je pense que c'est pour toi pareil, c'est le feeling, l'alchimie, la peau, l'odeur, enfin tout un ensemble. C'est très important. C'est très important. Ceux qui te regardent, ils ne le savent pas. Ça fait que 1 an ou 2 ans que tu as appris le français, c'est ça? 1 an, oui. 1 an. Donc tu parles très bien français. Alors moi c'est Catherine Mini, j'ai 29 ans et je viens de région parisienne. Catherine Mini, c'est ton pseudo, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Tu nous as contacté pour venir faire une petite... Venir notre performeur. Clem, je te présente Eva. Eva, je te présente Clem. T'as passé devant la caméra? Ouais, j'ai un petit côté un peu exhibe donc j'aime bien me montrer. Ouais. Eva. Voilà. Oui, bah, je suis excitée. Tu es excitée? Je refais un tour de comment tu es habillée. Qu'est-ce que tu as mis comme lingerie? Coucou ma belle, comment ça va depuis le temps? Super bien. De retour dans nos studios, t'es contente? Oui, je suis contente. Et c'est quoi qui t'a donné envie de revenir du coup? Je sais pas, je suis à l'aise. T'es à Je me sens l'aise? bien. T'avais envie de... Les partenaires sont sympas. d'essayer d'autres choses? Ouais, voilà. Est-ce que t'as déjà fait l'amour avec 2 hommes? Oui, mais bon, je peux recommencer. Hein. Ouais. Et ça t'a plu? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait d'être avec 2 hommes? J'aime bien plus d'ailleurs. ouais, j'aime bien en fait être au centre du monde. Au centre de l'attention? Ouais, c'est ça, exactement. Qui s'occupe de toi. Sa petite toilette. Donc, pour patienter, ce que je te propose, c'est que tu nous montres un petit peu ce que tu as sous tes vêtements. J'aime bien généralement une femme et un homme, comme ça au moins j'ai les deux. T'as raison, pourquoi se priver? C'est ça, exactement. Plus on est de fous, plus on jouit, comme on dit. Belle philosophie, j'aime beaucoup. J'aime bien les fessées. J'aime bien quand ça claque bien, j'aime bien qu'on me malmène un peu. Ah, donc t'as pas été assez punie, tant pis. C'est ça sûrement. Elle se rattrape maintenant. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de soutien-gorge? Non, jamais. Jamais? C'est plus facile pour l'exhibe en plus. J'ai juste à soulever, hop, on voit tout. Tu crois qu'il n'y a personne à droite, personne à gauche? Tu crois qu'on peut? Qui aime les jolies demoiselles. Donc je vous laisse vous amuser et ensuite on fera venir Monsieur Torquemada. Ça vous va? Revenir ici. Ouais, on est bien dans le sud. Hein. Le soleil, la nature. Ça fait du bien. Alors, tu nous avais dit dans ta précédente vidéo que tu aimais les femmes. Ouais. Ok. Donc à quel âge tu as eu ta première expérience? J'ai donné mon premier baiser. Ouais, Ouais. c'est ça.
scène, donc toi, une autre femme et un mec, donc un trio. J'imagine que tu es, comme tu es ouverte d'esprit, que tu as exploré pas mal de choses, tu as déjà fait ça. Ça te plaît? 子作りしたいんだけど旦那に相手にされてないんだって。もったいね会長これも Petite interview et puis on se fera Et ben voilà, on se retrouve dans la petite pièce. Bon, je suis content de vous avoir toutes les deux dans le même cadre. Il y a quelqu'un qu'on connaît depuis plus longtemps, Jade, qui a fait sa première expérience il y a combien de temps, Jade? Devant une caméra, je parle bien évidemment. Au moins bientôt 2 ans, je dirais 1 an et demi, 2 ans. Bientôt 2 ans, d'accord. Déjà. Et puis après, t'as fait plein de choses. C'est ça, j'ai touché à tout. T'as un métier aussi, tu fais autre chose. Oui, j'ai relancé mon activité thérapeute. Thérapeute, d'accord. Est-ce que tu soignes les couples? Non, pas encore. Je fais beaucoup en individuel, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je pourrais en tout cas. Tu pourrais. J'ai les formations qu'il faut. Alors, Abby est toute nouvelle, on va dire, devant une caméra. Elle a fait sa première expérience il y a quelques temps, donc on va te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Vas-y, présente-toi, Abby. Moi, je m'appelle Abby. Tu viens de? Je viens de Bretagne. Tu as? J'ai 20 ans. Tu as un chien, un chat, un hérisson, un poisson rouge? Un chat. T'as un chat? Ah bah tu vois, en cherchant, j'arrive à trouver des choses. Et quelle est ta passion, Abby? Ma passion, c'est de me montrer, de m'exhiber sur Internet. C'est fou, c'est une belle passion, ça. Quelle belle passion. Et donc, on fait une vidéo, mais tu voulais aussi franchir une nouvelle étape dans ta... Oui, Parce tout à que fait. j'ai quand même cru comprendre que tu te servais des tournages pour aussi faire des expériences sexuelles, non? Oui, oui, Et carrément. ça, c'est vrai, c'est pas On est du... beaucoup comme ça. Hein. Ouais. C'est pas du fake. Qu'est-ce que tu voudrais... Qu'est-ce que t'attends? Moi, Tu là, voudrais que je te présente un couple, en fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que J'aimerais Jade, bien le elle faire n'est avec pas un toute couple. seule, Jade est avec Ouais, Juan, oui. que tu as déjà rencontré. C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai déjà fait un tournage avec Juan. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et en fait, il m'a parlé de sa copine Jade et j'ai direct été intéressée pour tenter une nouvelle expérience en couple avec sa copine. Ça, je vais te présenter Mademoiselle Lia. Oh, salut. Je vais dire salut. Bon, voilà. Lia, je te présente. On est au chaud. Enfin, au chaud, je veux dire, c'est cosy, mais il fait plus frais. Oui, il fait meilleur. Voilà, c'est l'été, on était dehors. Il fait quand même chaud dans le sud. Il y a monsieur Clem Rover qui va venir te rejoindre. Donc, je le vois derrière moi, je crois qu'il est déjà tout nu, le copain. C'est ça. Donc, Clem, je te présente Lolita Nova. Ok. Et elle est là pour se faire plaisir devant la caméra. C'est ça, Lolita? On a fait un petit passage vite fait tout à l'heure dans un parc assez sympa. C'était rapide, mais... Alors, on a remarqué le petit côté geek. Oui, Tu peux nous en dire un peu plus? c'est mon univers. J'ai toujours adoré les jeux vidéo, les jeux de rôle, jeux de société, jeux de cartes. Voilà, donc je stream un peu de jeux vidéo sur Internet aussi. Je suis gameuse. D'accord. Et alors, sentimentalement parlant, ça dit quoi? Malheureusement, je viens de me séparer. Ah, Je quelque suis part, si ça... célibataire. Pardon? Je suis célibataire. Bon, quelque part, ça va laisser donc la porte ouverte à d'autres prétendants? Les plans à plusieurs aussi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire jusqu'à combien? Mon maximum, c'était 8. Combien d'hommes, combien de femmes? 2 hommes et 6 femmes. Ah oui, gourmande. Je pense que là, on va profiter de ce petit chocolat. C'est ça. C'est important de prendre des forces avant l'action. Je suis bien d'accord. Franchement, je suis bien d'accord. Eh ben, on va se faire ça tranquillou. Et après, on va aller rejoindre un endroit un peu plus douillet. Et je crois que ta surprise t'y attend là-bas, quoi. J'ai hâte. T'as hâte. Alors là, il y a un peu de monde. On peut pas trop faire le tour du propriétaire. On peut pas trop fouiller sous les t-shirts et tout. Mais on devine. C'est un peu transparent quand même. C'est un petit peu transparent. On devine. Il y a quoi? Tiens, dis-nous juste pour nous donner un peu l'eau à la bouche. Il y a quoi en dessous? Si je dis hentai. Ah, c'est pareil, ok, d'accord. Toujours dans le mode geek. Oui. Bon, écoute, on a hâte de découvrir ça. Et on te dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Rebecca. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va goûter
face? Alors j'aime bien plein de choses. Puis bah, après j'aime bien être léchée, j'aime bien lécher. J'aime bien sucer pendant que je me fais baiser. Surtout ça, j'adore sucer pendant qu'on me prenne. C'est ce que je préfère le plus. Ça c'est top. Et c'est quoi ton type d'homme? Que ce soit physiquement ou mentalement? J'aime bien les hommes naturels qui aiment rigoler, qui embrassent, qui aiment bien toucher, qui soient assez tactiles. Qui se prennent pas le chou. Voilà, c'est ça. Qui soient simples. Souriant, ouais, simple, ouais. T'as pas un type physique particulier? Bah, non, pas spécialement. Non, ouais, c'est plus la façon d'être. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est plus la façon d'être naturellement qui. T'es pas la seule, je pense qu'on est la majorité à penser ça au final. Et c'est quoi ta position préférée? Alors, j'aime beaucoup la levrette. Et pourquoi donc? J'ai l'impression d'avoir plus de sensations. Ouais. Donc, ouais, c'est plus ton truc, c'est plus une bonne levrette ou... Et puis ça rejoint un peu ce que j'aime de sucer en te faisant baiser. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as déjà baisé du coup avec un inconnu? Oui. Ouais. T'as quelque chose à me dire dessus ou pas du tout ou on garde une anecdote pour une prochaine fois? C'est peut-être plus une anecdote pour une prochaine. Ok. Et est-ce que t'as encore des fantasmes? Je dirais que j'ai toujours plus ou moins les mêmes. J'aime bien refaire des choses que j'ai déjà fait. Ok, du coup c'est quoi? J'aime bien les trios avec plusieurs hommes, plus les gangbangs. Des choses que je fais de temps en temps, mais que je fais pas tout le temps, très souvent, quoi. Ok. Bon, et ben nickel, je vais te laisser aller te préparer. Et ensuite, on reviendra pour ta scène. Ça te va? Ok, pas de soucis. Allez, viens ma belle. Coucou, ça va super, et toi? Bah écoute, ça va. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? Eh bah aujourd'hui, on va retrouver Sexy Love pour une petite vidéo où en plus, on sera toutes les deux avec son chéri. Ouais, bah je crois que de toute façon là, elle est toute prête. Ouais, elle est toute prête. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bon, je suis content de te retrouver devant notre caméra pour la je ne sais pas combienième fois, mais Moi aussi. c'est toujours un plaisir de te revoir. J'avoue que j'ai vu un deuxième acteur sur les vidéos qui s'appelle D'accord. Luc. Ah, Luc, notre anglais. Oui, exactement. Luc, Et en le fait, commando. c'est ça. Et en fait, j'ai beaucoup voilà, le fantasme du militaire, etc. Et j'aimerais bien que Juan et Luc s'occupent de moi en même temps. Ah d'accord, carrément. Bon, ça y est, tu parles comme une vraie pro, hein, tu sais ce que tu veux maintenant. Te recevoir. Merci. Avec tes jolis yeux bleus, c'est ça? Oui. Tu dois avoir des compliments sur ça, non? Oui. Tu as quel âge, Lolita? J'ai 25 ans. 25 ans. Tu viens de quelle région? Je viens de Bordeaux. D'accord. Tu as toujours été originaire de là-bas? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? 天気予報では今日晴れってなってたのにね。山の天気は変わりやすいからね。本当だな。いいじゃないですか、奥さん。いけるんだ。でも私すぐ酔っちゃうから。主人から俺がいる時以外お酒飲むなって言われてるんです。じゃあ普段飲む？お家では飲むんですけど、でも最近は主人の帰り遅くて一人で飲んでもつまらないし。そうだよね。じゃあ今日は楽しく飲もうよ。ね。うん、ついてやってよ、ついてやってよ。あ、おかわり。はい。どうぞ。ありがとうございます。今日はね、そのまますぐ寝れるから。ね。すごく美味しいですね。いい飲みっぷりだ。いいんだよ、遠慮しないでどんどん飲んで。はい。うん。おお、大変だな。奥さん、お腹空いたろ？あ、
ちょっと、ね、いや、カメラ持ってんの？カメラ趣味なの？最近始めたばかりで。じゃあ俺たち撮ってもらおう。お願いしますよ。いいですか？いきます。はい、チーズ。はい。撮れた？多分撮れた。多分って。じゃあ今度みんなで撮りましょうね。あ、奥さんも飲んでよ。奥さん何なんか飲みます？あ、そう飲むよ。なんかビールとかワインとかあるけど。いや、私は大丈夫。あ、いいからいいから。飲みましょう。ワインね。うん。ワインね。一杯だけ。はい。こっち来いね。近く。奥さんどうも遠慮しない。じゃあ俺たちもビールは？ビールあります。どうぞ。会長。いいよありがとう。あ、すみません。申し訳ないです。じゃあ、ね、乾杯。お、今日気をつけろ。もう暑いから。どう？美味しい。ねえ、キャンプで飲む酒は一段とうまいからな。こう外で飲むのとちょっとね違いますよね。美味しいな。うまい。阿部ちゃんお酒まだあんの？まだあるけど。ちょっと待って。なんだよ。多めに買っといてって言ったじゃん。ちょっとだよ。車行けばあるんで大丈夫。取り行きます。会長さんってどうしたの？不倫とかしてるんですか？誰から聞いたのそんなこと？いや、主人がそういう噂があるって言ってて。そんなら昔の話だよ。やだ。本当に不倫してたんですか？いや、その時はさ、神さんとうまくいってなくてさ、向こうも旦那さんとうまくいってないみたいで寂しかったんじゃないの、お互いが。魔が差したというかさ。いや、会長気持ちはわかりますね。だから結婚してしばらく経つとなんか空気みたいになっちゃいますもんね。だからこう外に刺激を求めちゃったりしてもしょうがないですよね。ね、そう思います。奥さんはそういうことないんですか？いや、そういうドラマ見たりするとちょっとときめくっていうか、なんかいいなって思うけど、でも不倫は絶対ダメですよ。そういう旦那さんも安心だな、真面目で。ほら、飲んでくださいよ。ありがとうございます。あ、そうだ、皆さんで写真撮りませんか？おお、いいですね。いいですね。帰ったら主人に見せたいんで。いいですか？いや、もう盛り上がってるっていうところがね。本当だね。タイマーを。今日、こっちで。はい。気をつけて。これ真ん中。はい。はい、いきますよ。はい、チーズ。片付けやっとくから。ありがとうございます。たまにはこうやって2人で歩くのもいいもんね。Souvent abandonné en période d'été. Eh oui. Du coup, ben voilà, j'ai un grand terrain, une petite maison dessus et je les accueille à la maison. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du porno pour le grand public Alors, je faisais déjà de la photo depuis mes 18 ans. D'accord. J'étais déjà affichée sur Insta, YouTube, tout ça. Ouais. Et du coup, ben, j'avais envie de donner encore plus de plaisir, de me lâcher encore plus. Et si je peux en faire une carrière, pourquoi pas? D'accord, donc tu as envie de rentrer dans le monde du charme et du pour adulte. Totalement, je compte pas m'arrêter là. Elle a un style de mec en particulier, Lolita, ou pas? Faut qu'ils savent se servir de ce qu'il a entre les jambes. D'accord. Voilà. La taille, c'est important pour toi ou pas? Ça dépend des filles. Alors pour moi, pas très. J'ai connu un homme qui l'avait super grande, super grosse. C'était un peu problématique pour lui.
Ah ouais. Ouais. C'était trop là. C'était trop. Il arrivait pas à la rentrer en entière. Aïe aïe aïe, je te dis à tout à l'heure, ok? À tout à l'heure. Salut Rebecca, installée dans ton jardin, Oui. en train de boire le café, Oui. devant la mer derrière toi Et le beau soleil. et le beau soleil. Alors Rebecca, aujourd'hui on se revoit une nouvelle fois parce que tu vas tourner une scène avec 2 garçons. Donc c'est quelque chose que tu aimes. Oui. Ouais, c'est quand la première fois que tu as fait avec 2 garçons dans ta vie privée? J'étais plus petite que maintenant. C'était avant de commencer le tournage. Je crois 15-16 ans. Ah ouais, il y a longtemps alors. Ouais. Et du coup là dans la scène que tu vas faire, c'est quoi qui te plaît avec le sexe avec 2 hommes? C'est quoi que tu aimes bien? C'est différent avec 2 hommes. Je ne suis pas toute seule avec l'homme. Donc je trouve que c'est pas trop intime aussi. D'accord. C'est plus wild. Plus sauvage. Plus sauvage, et c'est ça que j'aime, parce que parfois j'aime un peu soft, l'amour, et parfois j'aime un peu le côté sauvage, le côté salope. D'accord. Et toutes les femmes, je crois qu'on a les deux côtés. Ouais, les 2 côtés. Oui. Aujourd'hui, on est à Nîmes, dans le sud de la France. Coucou, comment tu vas? Bonjour, très 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 bien, merci. Toute jolie là, des beaux yeux bleus comme ça. Alors mon petit nom c'est Luciole. Luciole, Oui. quel âge as-tu? Et j'ai 40 ans. 40 ans. Oui. L'âge pour de nouvelles aventures. D'accord. Donc tu nous as contacté aujourd'hui, c'était pour venir faire des petites expériences, donc tu dois connaître un petit peu le site. Tu as découvert le site comment? Par hasard comme ça, en cherchant des petites vidéos un peu coquines. Quel genre de vidéos coquines tu regardes? Ça dépend les moments. J'aime bien des vidéos où des dames s'amusent toutes seules éventuellement. D'accord. Ce que j'aime surtout, c'est le côté naturel et spontané. J'aime beaucoup les vidéos amateurs en fait. D'accord. Je trouve ça tellement plus excitant quand justement c'est pas joué et qu'on voit que les personnes prennent vraiment du plaisir. Tu fais quoi dans la vie, Luciole? Je travaille, bêtement. Ouais. Je suis serveuse. Serveuse? Oui. En restaurant? Oui, en restauration. Ouais. Et quelles sont tes passions dans la vie? Qu'est-ce que tu fais de ton temps Mes libre? passions dans la vie, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup les rencontres déjà, rencontrer de nouvelles personnes, discuter et découvrir un peu les univers de chacun. D'accord. J'aime beaucoup la lecture et j'aime beaucoup la nature, donc tout ce qui est balade, etc. Est-ce que tu es en couple ou célibataire? Je suis pas en couple actuellement, justement. Célibataire. Et ouais, suite à une séparation, j'ai eu envie de vivre de nouvelles expériences. Et de t'amuser un peu? Beaucoup. Profiter Tant de la qu'à vie, faire. quoi. Comment ça s'est passé dans ta vie? Tu t'es déjà fait filmer? Pas vraiment. J'ai eu un jeu ou deux avec des petits copains quand j'étais très jeune. D'accord. Vraiment. Avec le portable, quoi. Voilà le balbutiement de. Ouais, la petite sextape qu'on garde de côté. Voilà, pour, c'est ça. voilà. Donc c'est une idée que j'ai toujours gardée en tête et qui m'excite énormément, ouais. D'accord. Tu as hâte de rencontrer notre coquin? Oh oui, Heureux. j'espère juste qu'il est très coquin. Bah, comme convenu, il y a tes 2 surprises qui sont On ici. aperçoit les jambes de serveuse. Ça fait un petit moment que j'ai des fantasmes de trio déjà. Trio? Oui. Avec 2 hommes ou plusieurs femmes? Enfin, c'est comment? J'aimerais déjà bien vivre un trio avec 2 hommes. Ça, j'avoue que c'est une idée qui m'excite beaucoup. D'accord. C'est là que ça devient intimidant alors. T'as l'air féline, t'es quel signe? Poisson. Poisson. Ah, voilà. L'eau, c'est L'os, fluide aussi. ouais, hein. c'est fluide. Ça glisse. Voilà, c'est mieux. Alors j'en étais à... Est-ce que tu as une petite anecdote coquine à nous raconter? J'étais avec un ami, on revenait de séjour. Et bon, on a commencé à se raconter nos anecdotes un petit peu croustillantes, on va dire. Et à force d'en parler, on a pris un petit coup de chaud. Et du coup, on a été obligé de s'arrêter sur la route et d'aller faire des bêtises dans les toilettes de l'aire d'autoroute. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça
va, je te remercie. C'est la première fois que tu vas te retrouver devant une caméra, c'est ça? Tout à fait. Je viens de Versailles. D'accord. Pas très loin du château de Versailles en plus. D'accord. Il y a des petits endroits assez... Où des coquins se retrouvent et font des petits trucs. Exactement. Petite fellation, petite levrette. Vite fait derrière. Voilà. D'accord. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. T'as 27 ans. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis barmaid dans un bar à Versailles. D'accord, ok. Là, J'adore c'est faire nuit. la fête, travailler la nuit, Dormir le rencontrer... jour. Dormir le jour et rencontrer des garçons. Ouais. Il y a des garçons, je vais faire traîner. Ouais. Et d'autres, ça sera direct le premier soir. J'aime dominer, mais aussi la soumission, j'aime bien. D'accord. Mais donc, pour toi, te retrouver en tant que soumise? Oui, je c'est fais ça? les deux. D'accord, ok. Tu as déjà eu des rapports filmés, par exemple avec un téléphone, ce qu'on appelle des sextapes ou ce genre de choses? 100%, oui, j'ai déjà fait, 100% amateur. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin et de faire une vidéo qui va être vue par beaucoup de gens du coup? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ben justement, c'est d'être vu par beaucoup de personnes, l'excitation. C'est ça. Mais tu voulais faire quelque chose de particulier avec ce garçon? L'anal. L'anal, d'accord. Est-ce que tu veux un petit garçon plus jeune? Ben pourquoi pas essayer plus vieux du coup? Ouais. Parce que j'ai l'habitude des plus jeunes. Donc là, je me suis ça. dit, vas-y, c'est la chance de pouvoir faire avec plus âgés. D'accord, très bien. Charlotte, tu as quel âge, Charlotte? 32. 32 ans, et tu viens de quelle région? Oh. D'accord, tu as toujours été de là-bas? Non. Ok, tu es originaire d'où sans indiscrétion? Des Landes. Des Landes, d'accord. Jolie région d'ailleurs. Oui. Tu as quel âge? 32. 32 ans. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis secrétaire médicale. Médical, ça va? C'est un métier qui te plaît? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Pas trop dur, répondre au téléphone. Ouais. ça te plaît quoi, tranquille. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un homme puisse séduire Charlotte? Il faut qu'il m'offre un verre, qu'on discute. Si je mets la main sur sa cuisse, Ouais. sur la jambe, Ça veut dire que tu... voilà, que j'ai envie en fait. Voilà. Que tu as envie. Donc c'est ton code à toi. Ouais, mais lui c'est pareil de son côté. S'il met la main sur ma cuisse ou ma jambe, ça veut dire que... Voilà, et tu peux soit refuser. Voilà, je peux soit décaler, accepter. voilà. Je peux retirer la main pour dire non, pas maintenant, plus tard. Ou... Oui, Voilà. c'est toi la moi reine, c'est voilà. toi qui décides. Voilà, exactement. Est-ce que pour toi, la taille du sexe chez l'homme est importante? Non, du tout. D'accord. Ah non, ça me dérange pas du tout. Alors c'est important que tu en parles parce que, comme je le dis souvent dans les vidéos que je fais, c'est vrai que les hommes ils se fixent beaucoup sur avoir une énorme bite et tout. Ah Enfin, non, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Qu'il soit Voilà. large, gros, épaisse, pas épaisse. voilà, le principal c'est le respect, la manière de s'en servir. C'est ça, exactement. Enfin, il y a plein de choses, la peau, l'odeur, enfin, il y a plein Ah de... non, moi ça me dérange pas. Du tout, D'accord. du tout, du tout. Donc du c'est tout. pas un truc qui est un Ah non. critère primordial Non, chez non, toi. non, non, je suis pas, j'ai pas de tabou en fait. Voilà, tu es à l'aise avec toi-même. Voilà. avec ce Je suis à avec l'aise tes avec envies. mon corps, je suis à l'aise avec moi-même, dans ma tête, je suis très bien. Voilà. Hop là. Voilà. Attends, je me mets un peu là, vas-y, tourne-toi. Avec Voilà. le soleil. Ouais, au moins, on voit ton visage, tu as les yeux verts. C'est ça? Ouais, vert, bleu, ça dépend. Bleu, vert, ça dépend de la lumière. Je te laisse repartir, on va aller à la voiture et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, elle est arrivée. Bonsoir. Bonsoir. Tout apprêté, toute belle, dans ta jolie robe. D'ailleurs, tu mesures combien? 1m75. 1m75. Donc, on va commencer par le début. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lia Ziggy. Lia, donc ça s'écrit comment Lia? L-Y-I-A. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Célibataire, totalement libre. Comment ça se fait que jolie comme tu es célibataire et totalement libre? Bah au moins je peux avoir plein de copains
C'est vrai? Oui. Donc tu aimes bien avoir des plans cul, des sex friends un peu. J'adore ça. La D'accord. nouveauté, j'adore. Et pas de prise de tête. C'est ça. Tu es libertine ou pas? Oui. Donc, alors quand je dis libertine, c'est plus quand on est en couple. Si par exemple tu as un chéri, est-ce que tu serais libertine avec ton. Oui, oui, tout à fait. Ouais? Tu pourrais le voir avec d'autres femmes, ça te dérangerait pas? Ça m'excite même. D'accord. Ah, Quel style de mec tu aimes? Il faut être un bon dominant. Sinon. D'entrée, il faut montrer son caractère. Ouais, sinon, ça passe pas. Ok. Et physiquement, est-ce que tu as un style en particulier? J'aime bien les beaux bruns. Donc plus brun méditerranéen, quoi. C'est ça, oui. La taille du sexe, elle est importante pour toi? Non, faut surtout savoir s'en servir. Après, trop petit, c'est pas super, mais si c'est bien s'en servir. Le minimum syndical, quoi. Voilà. Standard, c'est bon. C'est ça. Ok. J'adore le milieu du sexe, tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. D'accord, donc c'est quelque chose qui te passionne. Oui, c'est ça, j'adore vraiment ce milieu. Et dans la rue, parce que j'ai vu que la robe elle est quand même sexy, elle est courte, tu as des grandes, des jolies jambes, du coup j'imagine que si tu sors habillé comme ça, on te regarde beaucoup. Oui, bah, je sors tous les jours comme ça dans la rue, très court, toujours en talons. Ah, donc tu es toujours apprêté, tu es toujours comme ça. Là on a la vraie Lia en face de nous, elle ne nous joue pas un rôle. Coucou. Bonjour Trixie. Bonjour. On se retrouve encore une fois. Oui, je suis en train de me préparer là un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, dis-moi? Et ben, en fait, j'avoue qu'hier soir, on a été au resto et tout, mais moi j'aime bien ken le soir un peu, donc là j'avoue j'ai un peu la dalle. Et, pourquoi t'as rien fait hier? Non, j'ai rien fait, on était tous un peu KO, donc on s'est reposés. Mais je sais que les garçons, ils sont encore en train de dormir dans la chambre, et je me suis dit peut-être que je peux aller les réveiller. Et du coup, tu te fais toute belle pour aller les réveiller? Ouais. Tu veux profiter de la trique du matin? Exactement, exactement. Je suis maligne, j'ai tout préparé dans ma tête. Ok. Voilà. C'est le petit plan du matin. Je pense que pour se réveiller, ils seront très heureux de se réveiller comme ça. Je pense qu'on va te laisser faire ton petit plan. Ouais, tu t'es monté dans ta tête. Ouais, Salut. Hello. Alors te voilà de retour parmi nous? Ouais. Donc, ça m'avait manqué. Ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, donc on avait joué toi et moi. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Ça s'était bien passé? On s'était bien amusé, ouais. Ouais, on est d'accord. Moi j'avais bien kiffé. Donc on en avait parlé la dernière fois, tu avais voulu revenir pour t'amuser à plusieurs, tu nous as dit. Ouais, c'est ça, c'est mon kiff. Donc tu nous as dit la dernière fois que à plusieurs t'aimais bien, que tu avais un côté bi assez développé. Oui. Bon bah écoute, je pense que là-dessus je pense qu'on a bien bossé sur le casting, ça devrait le faire. Alors je remarque aussi, je suis obligé, la tenue a un petit peu évolué par rapport à la dernière fois. La dernière fois tu es un petit peu sage dans la tenue. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus... J'ai voulu me faire sexy aujourd'hui. On peut voir ça? Ouais. Une petite robe bien moulante. Et donc on voit les dessous un petit peu, on aperçoit très légèrement. Un peu, ouais. On montre mais pas trop pour l'instant. On montre mais pas trop? Bon, il va falloir qu'on soit patient alors. Ok. J'aime bien l'effet de surprise. T'as bien raison. En termes de fantasmes, on n'en a pas parlé la dernière fois, si t'avais des fantasmes encore qui n'étaient pas réalisés, des choses que t'aimerais faire. J'aimerais beaucoup faire un trio homme-homme-femme. Ok. Et mon kink ultime, ça serait que mon homme puisse me regarder en train de me faire des états. Rebecca. Oui, on y va où? Là, on visite un peu, là, t'as la mer. Et bonjour. Salut. Te revoilà. C'est ça. Alors, comment tu vas depuis la dernière fois? Ça va super. C'est vrai que tu étais jolie avec tes cheveux dans le vent. Trop, oui. Pour une nouvelle scène. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu es avec nous pourquoi? Oui, exactement. J'ai besoin d'un salade, tout ça. Trio homme-homme-femme. D'accord. Quelque chose que tu as déjà pratiqué dans ta vie privée? J'ai déjà pratiqué une fois avec mon chéri. Ouais. On était tombé sur un truc. Ça s'est pas super bien passé. C'est-à-dire, vas-y, raconte-moi un peu. Ben, c'est-à-dire que c'était bien pour le sexe. Vite accaparé. Mon chéri,
s'est retrouvé sur le côté. Moi, j'avais pas la possibilité de m'amuser avec ce monsieur en allant. Un peu de la vue aussi. Du coup, ben, ça m'a pas très plu. Mon chéri, ça lui a pas très plu non plus. Ok. Voilà. Donc du coup, là, tu es venu faire ça avec des professionnels. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, ça t'arrive de t'habiller de cette façon un peu sexy? Quand je reste à la maison, oui. Quand je vais voir des amis, oui. Quand je sors en club, oui. Je te dis à tout à l'heure. Je te laisse repartir. Comme ça, je te filme. Je fais profiter les gens qui vont te regarder. D'accord. Ok? Ok. À tout à l'heure. お前の本当の母ちゃん？なんだよ、偽物なんかいるわけないだろ。そうよ。すごい若くて綺麗だから驚いちゃった。もう上手ね。あ、今度さ、ケンジ君ちゃん遊びに行ってもいいですか？なあ、ケンジ君。ケンジ君って。どうぞどうぞ。ケンジね、お家でゲームばっかりしてるの。だからお友達いないんじゃないかって心配してたんだ。ああ、ほら僕たち小学校の頃からの大親友なんで。なあ、ケンジ君。まあね。今度さ、一緒に勉強しようよ。じゃあまたね。おう、じゃあな。じゃあまた。すっげえ若くない？すっげえ綺麗だよな。うちの母ちゃんと同じ人間とは思えねえよ。ああ、確かに。うんじゃねえし。ああ、悪い。はい。じゃあおばちゃんがお茶持ってきました。ああ。いや、全然おばちゃんじゃないですよ。なあ。うちのおかんとは大違いですよ。もう二人とも。でも全然おばちゃんって気軽に呼んでいいからね。はい。母さんもいちいち出てこなくていいから。なんで？ね。その方が気楽でいいんだよ。なあ。あ、そうです。お構いなく。じゃあごゆっくり。もしかして見られたかな。スケベなおばさんと思われたらどうしよう。てかスケベなおばさんよね。こんなもの買って。
さんやっぱり寂しいんですね。何言ってるの？いや、さっき見えちゃって。あれは何かの手違いで頼んだわけじゃないの。だから年上の女の人が好きで。だからのおばさんとだってそれにあなたのお母さんと年だってきっと同じくらいよ。僕いないんです、お母さん。僕、おばさんに会いたくて。それはケンジがいない時に困るわ。おばさんってすっごいエロいんですね。あなた。正和です。僕もおばさんとしたいな。やめて。ほら、おばさん。ケンジと映画に行くんじゃない？これ、ケンジが見たら驚くだろうな。僕はケンジを脅かしたいわけじゃなくて、おばさんとしたいだけですよ。そんなこと言ったって。僕、クンに大好きなんですよ。おばさんの全身ペロペロしたいな。やめて。もういやらしいこと言わないで。